हेलो स्टूडेंट, आज आम पढ़ा भूगोल पंचम अध्याय व्यवहारिक भूगोल विषय रे। तो भूगोल लब्ध ज्ञान को मनुष्यर दैनंदिन कार्यकलाप प्रयोग कर पद्धति को आम व्यवहारिक भूगोल कही था। तो भूगोल शास्त्र एक क्षेत्र विज्ञान अटे। एथिरे विभिन्न स्थान बा अंचल संबंध में आम प्रत्यक्ष भाव जापरि बा निरीक्षण बा अध्ययन आम कर भौगोलिक तथ्य संग्रह पर विभिन्न वैज्ञानिक जंत्रपाति बा परिमापक जंत्र आम व्यवहार कर पृथ्वीर आकार बहुत बड़ हो यार क्षुद्र प्रतिरूप जहाँ आम ग्लोब बा भूगोलक कही था और मानचित्र व्यवहार करटा भूगोल शिक्षार यथेष्ट गुरुत्व दि जाए। आम पूर्व श्रेणी पढ़ीचे ए विषय। तो आमर नीतिदिनिया जीवन को पाणीपाग जलवायु विशेष भाव नियंत्रित करती। वायु तापमात्रा, चाप और आर्द्रता, पवनर बेग, दिग, वृष्टिपात और आकाशर अवस्था को पाणीपाग बा जलवायु संबंध में आम जापरू। एगुड़िकर मात्रा बा परिणाम जानापी हेले आम अनेक गुड़े जंत्र व्यवहार कर। आस आम यही जंत्र गुड़िक संबंध में जाना। प्रथम तापमात्रा आम किपरि निरूपण करूँ ता विषय जाना। तो तापमान जंत्र द्वारा वायु तापमात्रा निर्णय करा जाए। डिग्री एकक तापमात्रा प्रकाश करा जाए। जो डिग्री तापमात्रा रे जल बाष्प परिणत हुए ताकू आम स्फुटनांक कही था और जो डिग्री तापमात्रा रे जल बरफ परिणत होता है ताकू आम हिमांक कही था। साधारणतः तीन प्रकार एकक द्वारा तापमात्रा मपा जाए। गोटे है सेल्सियस, आ गोटे है फारेनहीट और आ गोटे है र्यूमार। तो आम देशर एकक विशिष्ट तापमान जंत्र प्रायतः सेल्सियस तापमान जंत्र ही व्यवहार होती। तापमान जंत्र रे हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस और स्फुटनांक 100% सेल्सियस अटे। वायु तापमात्रा निरूपण पर साधारणतः तापमान जंत्र व्यतीत सर्वोच्च और सर्वनिम्न तापमान जंत्र व्यवहार करा। यह इंग्राजी अक्षर यू आकार एक स्वतंत्र तापमान जंत्र अटे। एथिरे व्यवहृत काच नली बाम पार्श्व बाहु सर्वनिम्न थाए तापमात्रा और दक्षिण पार्श्व बाहु सर्वोच्च तापमात्रा दर्शाई थाए। तो दिन राति 24 घंटा मध्य सर्वोच्च और सर्वनिम्न तापमात्रा एथिरू आम सहजरे जानिपारू। आजिकाली पाग पर्यवेक्षण केन्द्र मानकरे क्रमागत भाव तापमात्रा रेकर्ड करने आमको थर्मोग्राफ नामक जंत्र व्यवहार करने को पड़ुछि। तापर आम जानिबा वायु चाप विषय। तो बारोमीटर बा चापमान जंत्र द्वारा वायु चाप निर्णय करा जाए। चापमान जंत्र साधारणतः दुई प्रकार। गोटे है पारद चापमान जंत्र आ गोटे है एनिरेट तापमान जंत्र। पारद चापमान जंत्र अंतर्गत काच नली रे पारद स्तर में उच्चता वायुचाप क्षमता रक्षा करिथाए। एही पारद स्तंभ साधारणतः समुद्र पतन में 76 सेंटीमीटर उच्चता पर्यंत होता है और वायुचाप ह्रास वृद्धि सह पारद स्तंभर उच्चतार ह्रास वृद्धि घटी थाए। यही चापमान जंत्रटी त्रुटि शून्य भाव वायुचाप निरूपित करिथाए। मात्र यार आकार बहुत बड़ होइतिबारु याकू नेबा आनिबा पई असुविधा होइथाए। अनिरेट चापमान जंत्र रे एक धातव बाक्स सहित स्क्रीन द्वारा एक कंटा यार उपरे थिबा गोलाकार ड्रम उपरे लगी थाए। धातव बाक्स रु वायु काढ़ी निया जाई भितरे शून्य रखा जाए। फल वायुचाप बढ़िले यह संकुचित हो जाए एवं वायुचाप कमीगले बाक्सटी फुली उठी थाए। बाक्स सहित लगी कंटाटी यही परिवर्तन को यार उपरिस्थ वायुचाप सूचाउथिबारु गोलाकार ड्रम उपरे दर्शा जाए। यह छोट और नेबा आनिबा सहज होता है, तेणु यार व्यवहार विशेष भाव देखा जाए। तेबे वायुचाप मापिबारे एथिरे सटीकता न थाए। तापर आमे पवनर दिग बा रेणीय जंत्र बा विंड वैन विषय जानिबा। तो पवन केउ दिग को बहुची जानिबा पई एही जंत्र व्यवहार करा जाए। विंड वैन जंत्र एही जंत्र रे एक लंबा दंड उपरे हालुका कुकुडार छवि किंबा हालुका तीर रखा जाए और पवन बहिले कुकुडार मुह बा तीरटीर गजिया मुह पवन बहुत दिग बा बहुत थिबा दिग को ही आड़ को रही थाए। तो कुकुड़ा चिन्ह बा तीर तले
ଯେମିତି ପୂର୍ବ ଥାଏ, ପଶ୍ଚିମ ଥାଏ, ଉତ୍ତର ଥାଏ, ଦକ୍ଷିଣ ଥାଏ। ଏହି ସବୁ ଦିଗ ଚିହ୍ନ ପରସ୍ପର ସହ ସମକୋଣରେ ଦଣ୍ଡ ସହ ଲାଗିଥାନ୍ତି ବା ଖଞ୍ଜା ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରୁ ପବନ କେଉଁ ଦିଗରୁ ବହୁଛି ତାହା ଆମେ ସହଜରେ ଜାଣିପାରୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନଚିତ୍ର ୱିଣ୍ଡ ଭ୍ୟାନ୍ର, ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଟା। ତାପରେ ପବନ ବେଗ ମାପକ ଯନ୍ତ୍ର, ଯାହାକୁ ଆମେ ଆନିମୋମିଟର ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏଇଟା ତମେ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଆନିମୋମିଟର କିପରି ଥାଏ। ତ ଆନିମୋମିଟର ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପବନର ବେଗ ମପାଯାଏ। ଏହାକୁ ତମେ ସହ ରଖିଥିବ। ଏଥିରେ 3ଟି ବା 4ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଗୋଳାକାର ଧାତବ କପ୍ ରହିଥାଏ। ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ତମେ, ଏଇଟା କପ୍ ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ାକ ଲମ୍ବ ଭାବେ ଥିବା ଏକ ଲୌହ ଦଣ୍ଡ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। କପ୍ ଭିତରେ ପବନ ପଶିଲେ କପ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଘୂରାଇଥାଏ ଓ ପବନର ବେଗ ବଢ଼ିଲେ କପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ବେଗରେ ଘୂରିଥାନ୍ତି। ଲମ୍ବ ଲୌହଦଣ୍ଡର ମୂଳକ ଥିବା ଏକ ଘଣ୍ଟା ପରି ମାପିବା ଯନ୍ତ୍ର ସହିତ କପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ତାର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ବା ଲାଗିକି ଥାଏ। ଏଥିରୁ ପବନର ବେଗ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଭୟ ପବନ ଦିଗ ବା ରେଣୁ ଓ ବେଗ ମାପକ ଯନ୍ତ୍ର ମିଳିତ ଭାବେ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ବିଷୟରେ। ତ ହାଇଗ୍ରୋମିଟର ନାମକ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ବାୟୁର ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ମାପିଥାଉ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହାଇଗ୍ରୋମିଟର ମଧ୍ୟରୁ ଆର୍ଦ୍ର ଓ ଶୁଷ୍କ ବଲ୍ବ ହାଇଗ୍ରୋମିଟର ଅଧିକ ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଆର୍ଦ୍ର ଓ ଶୁଷ୍କ ବଲ୍ବ ହାଇଗ୍ରୋମିଟରରେ 2ଟି ତାପମାନ ଯନ୍ତ୍ର ପାଖାପାଖି ରହିଥାଏ। ଗୋଟିକର ବଲ୍ବକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଛିଦ୍ରଯୁକ୍ତ କଣାରେ ଗୁଡ଼ାଇ ଜଳପାତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବୁଡ଼ାଇ ରଖାଯାଇଥାଏ ଓ ଅନ୍ୟ ତାପମାନ ଯନ୍ତ୍ରଟି ସାଧାରଣ ବାୟୁ ତାପମାତ୍ରା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥାଏ। ଆର୍ଦ୍ର ବଲ୍ବ ତାପମାନ ଯନ୍ତ୍ରର ଓଦା କଣାକୁ ଜଳ ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହେବା ସହିତ ବା ତାହା କାରଣରୁ ବଲ୍ବଟି ଥଣ୍ଡା ରହେ ଓ କମ୍ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରିଥାଏ। ବାୟୁର ଶୁଷ୍କତା ଉପରେ ବାଷ୍ପୀଭବନ ନିର୍ଭର କରୁଥିବାରୁ ଆର୍ଦ୍ର ବଲ୍ବର ତାପମାତ୍ରା ଏହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ଉଭୟ ତାପମାନ ଯନ୍ତ୍ରର ତାପମାତ୍ରାରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ହିସାବ କରି ଆମେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସାରଣୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥାଉ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଗୋଷ୍ଠୀ ମାପକ ଯନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ। ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ପରିମାପକକୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାପକ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ମପାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଟି 12.5 ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ 20 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବ୍ୟାସ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ତମ୍ବା ସିଲିଣ୍ଡର ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଭିତରେ ସେହି ସମାନ ବ୍ୟାସମିଟର ବା ବ୍ୟାସ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ତମ୍ବା କାହାଲିରେ ନିମ୍ନ ଭାଗ ଏକ କାଚ ଜାର୍ ବା ତମ୍ବା ପାତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। କାହାଲିର ନିମ୍ନ ଭାଗ ଛିଦ୍ର ଅତି ଛୋଟ ଥାଏ ଓ ସମୁଦାୟ ତଥା ସିଲିଣ୍ଡରକୁ ଆଉ ଏକ ଟିଣ ଖୋଳ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ୍ତି କରି ରଖାଯାଇଥାଏ। ଗୋଷ୍ଠୀ ମାପକ ଯନ୍ତ୍ରର ନିମ୍ନାଂଶ ମାଟି ତଳେ ଏବଂ ଉପର ଅଂଶଟି ମାଟି ଉପରକୁ ପ୍ରାୟ 30 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଉଚ୍ଚତାରେ ରହିଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଖୋଲା ପଡ଼ିଆରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାପକ ଯନ୍ତ୍ର ରଖାଯାଇଥାଏ। ଗୋଷ୍ଠୀ ଜଳ ପଡ଼ିବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠା ପାର୍ଶ୍ୱ ଓ ଗଛ ତଳେ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାପକ ଯନ୍ତ୍ର ରଖାଯାଏ ନାହିଁ। ପ୍ରତିଦିନ ହେଉଥିବା ଗୋଷ୍ଠୀ ମାପକ ପରିମାଣକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ମାପପାତ୍ର ଦ୍ୱାରା ମାପ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଥିବା ଇଞ୍ଚ ବା ମିଲିମିଟର ମାପ ଦାଗରୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଥାଏ। ତମେ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାପକ ଯନ୍ତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଏହି ଚିତ୍ରରେ ଏଇଟା ଦିଆଯାଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ପାଣିପାଗର ଭାବି ସୂଚନା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତ ଆମର ନୀତିଦିନିଆ ଜୀବନକୁ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଯେମିତି କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ବା ସମୁଦ୍ରରେ ମାଛ ଧରିବାରେ ବା ଜଳସ୍ଥଳ ତଥା ଆକାଶରେ ଯାତାୟାତ ଅନୁକୂଳ ପାଣିପାଗ ଉପରେ ବିଶେଷ ନିର୍ଭର କରିଥାଉ। ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପାଗ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରମାନ ଖୋଲାଯାଇ ପାଣିପାଗର ଭାବି ସୂଚନା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଯେମିତି ନିକଟରେ ବା ଅତୀତ ବର୍ତ୍ତମାନର ପାଗ ଅବସ୍ଥାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଭବିଷ୍ୟତର ପାଗରେ ଯେଉଁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ପାଗ ଭାବି ସୂଚନା କହିଥାଉ। ପାଗ ଭାବି ସୂଚନା ସାଧାରଣତଃ 3 ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନିକ ବା ଦୈନିକ ଭାବି ସୂଚନା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ଭାବି ସୂଚନା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭାବି ସୂଚନା। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନିକ ବା ଦୈନିକ ଭାବି ସୂଚନା ଜାଣିବା। ତ ଏହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ଅତି କମ୍ ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ 6 ଘଣ୍ଟାରୁ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଥିବା ପାଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ। ସେମିତି ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ଭାବି ସୂଚନାରେ 3 ଦିନ ବା 72 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ
2 ଥର ଲେଖାଏଁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଝଡ଼ ବାତ୍ୟା, ଅତ୍ୟଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ, ହିମପାତ, ଶିଶିରପାତ, ବାଲୁକା ବା ଧୂଳିଝଡ଼ ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତଥ୍ୟ ସୂଚିତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଜାଣିବା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭାବି ସୂଚନା। ଏଥିରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ବା ଅଞ୍ଚଳର ଆଗାମୀ ମାସ, ଋତୁ, ବର୍ଷାର ପାଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଏ। ଏଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି ତଥା ଗାଣିତିକ ସୂତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଆମ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଚଳିତ ପଞ୍ଜିକାରେ ଗ୍ରହ, ନକ୍ଷତ୍ର ଆଦିର ଅବସ୍ଥିତ ତଥା ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପାଗର ଭାବି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଅବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ହଠାତ୍ ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ପାଣିପାଗ ଭାବି ସୂଚନା ସମ୍ଭାବନା ଭିତ୍ତିକ ଥାଏ, ତେଣୁ ବେଳେ ବେଳେ ଏହା ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା, ଅନାବୃଷ୍ଟି ଆଦିର ପ୍ରାକ୍ ସୂଚନା ଆମକୁ ଅନେକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଭୂମି ରୂପ ବିଷୟ ଜାଣିବା। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ କାଗଜ ଭଳି ସମତଳ ନୁହେଁ। ଏଥିରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପାହାଡ଼, ପର୍ବତ, ମାଳଭୂମି, ସମତଳ ଭୂମି, ଉପତ୍ୟକା ଓ ବିସ୍ତୃତ ସମୁଦ୍ରସଜ୍ଜା ଭଳି ଅନେକ ଭୂମି ରୂପ ଦେଖାଯାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ଅନ୍ୟ କେତେକ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଭୂମି ରୂପ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଛେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମି ରୂପର ବିଶେଷତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପାହାଡ଼ ବା ପର୍ବତ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସମପ୍ରାୟ ଭୂମିକୁ ବା ହଠାତ୍ ଉପରକୁ ଉଠିବା ଭୂମି ରୂପ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ପାହାଡ଼ ବା ପର୍ବତ କହିଥାଉ। ଏ ପ୍ରକାର ଭୂମି ରୂପର ଉଚ୍ଚତା 300 ମିଟରରୁ କମ୍ ଥିଲେ ଏବଂ ତାହା ପାହାଡ଼ ଓ 300 ମିଟରରୁ ଅଧିକ ଥିଲେ ତାହାକୁ ଆମେ ପର୍ବତ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତାପରେ ମାଳଭୂମି। ସମୁଦ୍ର ପତନରୁ ବହୁ ଉଚ୍ଚରେ ଥିବା ବିସ୍ତୃତ ସମପ୍ରାୟ ଭୂମିକୁ ଆମେ ମାଳଭୂମି ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏହାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ସମତଳ ଭୂମିରୁ ହଠାତ୍ ଉପରକୁ ଉଠିଥାଏ, ତେଣୁ ଏହା ଚାରିପାଖରେ ଢାଳୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଥାଏ। ଏହାକୁ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଟେବୁଲ ସହିତ ଆମେ ତୁଳନା କରିପାରିବା। ଟେବୁଲଟି ଯେପରି ଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ମାଳଭୂମି କହିଥାଉ। ଟେବୁଲ ସଦୃଶ ଥାଏ ମାଳଭୂମି। ତାପରେ ଉପତ୍ୟକା ବିଷୟରେ। ତ ଦୁଇଟି ପାଖାପାଖି ଉଚ୍ଚଭୂମି ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ନିମ୍ନଭୂମିକୁ ଉପତ୍ୟକା ଆମେ କହିଥାଉ। କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାକୁ ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର ୟୁ ବା ଭି ଆକୃତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତମେ ଏହି ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବ, ୟୁ ଉପତ୍ୟକା ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଭି ଉପତ୍ୟକା। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ୟୁ ଉପତ୍ୟକା ବା ଭି ଉପତ୍ୟକା କହିଥାଉ। ୟୁ ଆକାରରେ ଥିଲେ ୟୁ ଉପତ୍ୟକା ଓ ଭି ଆକାରର ଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ ଭି ଉପତ୍ୟକା କହିଥାଉ। ତ ୟୁ ଉପତ୍ୟକା ମୁଖ୍ୟତଃ ହିମବାହରେ ଥାଏ ଏବଂ ଭି ଉପତ୍ୟକା ନଦୀ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ତାପରେ ଅଛି ଗିରିପଥ ବିଷୟରେ। ତ କୌଣସି ପର୍ବତମାଳାର ଶିଖର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ନିମ୍ନଭୂମି ଦେଇ ବ୍ୟବହୃତ ଯାତାୟାତ ପଥକୁ ଆମେ ଗିରିପଥ କହିଥାଉ, ଯେଉଁଠାରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପଥର ଥାଏ ଓ ତାହାର ରାସ୍ତାକୁ ଆମେ ଗିରିପଥ କହିଥାଉ। ତ ଗିରିପଥ ଦେଇ ପର୍ବତମାଳାର ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ, ଗୋଟିଏ ପଟରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ତ ଗିରିପଥ ଗୁଡ଼ିକ ସମୁଦ୍ର ପତନରୁ ବହୁ ଉଚ୍ଚରେ ରହିଥାଏ, ସମୁଦ୍ରରୁ ବହୁତ ଉଚ୍ଚରେ ଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଭୂମି ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଏ ସମସ୍ତ ଭୂମି ରୂପକୁ ମାନଚିତ୍ରରେ ସଠିକ ଭାବେ ଦର୍ଶାଇବା ଅତି କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ, କାରଣ କାଗଜ ପୃଷ୍ଠ 2 ପରିସର ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଥ ରହିଥାଏ, ତ ମାତ୍ର ଭୂମି ରୂପ ଗୁଡ଼ିକ 3 ପରିସର ବିଶିଷ୍ଟ ଥାଏ। ତେଣୁକରି ଏଥିରେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ପ୍ରସ୍ଥ ଓ ଉଚ୍ଚତା ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଭୂପୃଷ୍ଠର ବିଭିନ୍ନ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଭୂମି ରୂପକୁ ମାନଚିତ୍ରରେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥାଏ, ଯେମିତି ରଙ୍ଗ ପରସ୍ତୀକରଣ ସମୋଚ୍ଚରେଖା ପ୍ରଣାଳୀ ବେଶ ଅଦ୍ଭୁତ ହୋଇପାରିଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ରଙ୍ଗ ପରସ୍ତୀକରଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତ ରଙ୍ଗର ଘନତ୍ୱରେ ହ୍ରାସ ବୃଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ଭୂମି ରୂପ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପଦ୍ଧତିକୁ ଆମେ ରଙ୍ଗ ପରସ୍ତୀକରଣ କହିଥାଉ। ଯେପରି ଆମେ ମାନଚିତ୍ରରେ ଦେଖିପାରିବା, ଉଚ୍ଚ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆମେ ଗାଢ଼ ରଙ୍ଗରେ ଦିଆଯାଇଛି ଓ ନିମ୍ନଭୂମିକୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ହାଲୁକା ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେ ଏହି ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରିବା, ଏଇଟା ପର୍ବତ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଳଭୂମି। ତ ମାନଚିତ୍ରକୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ତ ଉପର ଠାରୁ ଯେମିତି ଉପକୂଳ ଠାରୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ନୀଳ ରଙ୍ଗରେ କ୍ରମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମେ କରିପାରିବା। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଳ୍ପ ଗଭୀର ଅଛି ଓ ଏହାରେ ହାଲୁକା ନୀଳ ଏବଂ ଗଭୀର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗାଢ଼ ନୀଳ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ତ ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନର ପ୍ରକୃତ ଉଚ୍ଚତା ତଥା କ୍ରମ ନିମ୍ନତା ସଠିକ ଭାବେ ଆମେ ଦର୍ଶାଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ତାପରେ ଅଛି ସମୋଚ୍ଚ ରେଖା ବିଷୟରେ।
ସମୁଦ୍ର ପତନରୁ ସମ ଉଚ୍ଚରେ ଥିବା ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ମାନଚିତ୍ରରେ ଯୋଗ କରୁଥିବା ରେଖାକୁ ଆମେ ସମୋଚ୍ଚ ରେଖା ବୋଲି କହିଥାଉ। ଯଦି ସମାନ ଅଛି ସରଳରେଖା ଏପାର୍ଶ୍ୱରେ। ଯେମିତି ସମୋଚ୍ଚ ରେଖାଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଟଣାଯାଇଥାଏ, ଯେମିତି 50 ଫୁଟ, 100 ଫୁଟ, 15 ମିଟର, 30 ମିଟର ଏପରି ଆମେ ନାପିଥାଉ। ତ ଏହାଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚତା ତଥା ଢାଲୁ ଜାଣିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ତ ସମୋଚ୍ଚ ରେଖାଗୁଡ଼ିକ ପାଖାପାଖି ଥିଲେ ଢାଲୁ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବ୍ୟବଧାନ ଅଧିକ ଥିଲେ ଢାଲୁ କମ୍ ପରିମାଣରେ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆମେ ଦୁଇ ସମୋଚ୍ଚ ରେଖା ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନର ଉଚ୍ଚତା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ତ ଆବଶ୍ୟକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ଉଚ୍ଚତା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ସ୍ଥାନିକ ଉଚ୍ଚତା ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ତ ସେହି ଭୂମି ରୂପ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ସମୋଚ୍ଚ ରେଖାର ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଆମେ ଏହି ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିପାରିବା ସମୋଚ୍ଚ ରେଖା ରୂପେ ଦୁଇଟାକୁ, ଗୋଟିଏ ହେଲା ୟୁ ପତାକା ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଭି ପତାକା। କେମିତି କେମିତି ଥାଏ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବନି। ଧନ୍ୟବାଦ।